a divided by b is read as a divided by b አሁን a ሲካፈል ለb እንዴት ነው የሚነበበው a divided by b ተብሎ ይነበባል ማለት ነው in a divided by b which is equal to c is called the quotient a is called the dividend and b is called the divisor አሁን a ሲካፈል ለb እኩል ነው c ካል c quotient ወይም ድርሻ a ደግሞ dividend ወይም ተካፋይ b ደግሞ divisor ወይም አካፋይ ይባላል ማለት ነው the quotient a divided by b is also denoted by a over b አሁን a ሲካፈል ለb በሌላ አገላለጽ a ሲካፈል ለb a divided b a over b ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው if a b and c are integers and b differ from 0 and also a divided by b which is equal to c if and only if a which is equal to c times b አሁን እንግዲህ a b c የተባሉ ኢንቲጀሮች ቢኖሩን እና b ከ0 ቢለይ a ሲካፈል ለb እኩል ይሆናል c ሊሆን የሚችለው a which is equals to c times b ከሆነ ብቻ ነው ይለናል ማለት ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ ይህ የ8ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 1 Irrational numbers የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህ ዩኒት 3ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቅላችሁ ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ ደግሞ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ መልካም ቆይታ በዛሬው ክላስ እንግዲህ የምናየው 1.3 operations and properties of rational numbers በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ operation ይኖረናል ያ ማለት ነው the addition subtraction multiplication and division ይኖረናል ከዛ በተጨማሪ properties of rational number ወይም ስለ rational number ባህሪያት እናያለን ማለት ነው so at the end of this subunit or at the end of this topic we will add rational numbers subtract rational number multiply rational number and finally divide rational numbers ስለዚህ አራቱን ኦፕሬሽኖች እናካሂዳለን ማለት ነው በዚህ ቶፒክ የመጀመሪያው addition of rational numbers ነው so adding rational numbers with the same denominator የመጀመሪያው እንግዲህ ተመሳሳይ denominator ወይም ታሃት ያላቸውን rational numbers እንዴት እንደምራለን to add two or more rational numbers with the same denominator we add all the numerator and write the common denominator For any two rational numbers a over b and c over b, a over b plus c over b which is equal to a plus c over b. አሁን እንግዲህ ተመሳሳይ ዲኖሚኔተር ግን የተለያየ ኑሜሬተር ያላቸው ራሽናል ነምበሮችን ወይም ፍራክሽኖችን ለመደመር ምንድነው የምናደርገው ዲኖሚኔተራቸውን ተመሳሳይ እናደርግና ወይም ቀጥታ ራሱን እንወስድና ኑሜሬተራቸውን እንደምራለን ማለት ነው ለምሳሌ a over b እና c over b ተሰጥተውን ሁለቶችን ብንደምራቸው እንደምታዩት ዲኖሚኔተራቸው b ነው የሚለው ስለዚህ a እና c ምን እንላለን እንደምራለን ማለት ነው ስለዚህ a plus c over b ዲኖሚኔተሩ እንዳለ ሳይቀየር ይቀመጣል ማለት ነው ለምሳሌ find the sum of the following rational numbers a 3 over 5 plus 6 over 5 ኦኬ እንደምታዩት ዲኖሚኔተራቸው 5 ይላል ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ቀጥታ 3 ሲደመር 6 over 5 እናደርጋለን 9 over 5 ይመጣልናል b ደግሞ 8 over 7 plus 5 over 7 plus 6 over 7 የሶስቱም ዲኖሚኔተር the same ነው ስለዚህ ኑሜሬተሩን ብቻ መደመር 8 ሲደመር 5 ሲደመር 6 ስንት ይመጣል 13 እና 6 19 over 7ኛ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋርም እንደምታዩት ዲኖሚኔተሩ 4 ነው ስለዚህ -3 plus 11 over 4 ይመጣል ስለዚህ 7 over 4 እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ mixed fraction እና fraction እንዲሁም ኢንቲጀር ተሰጥቶናል ስለዚህ mixed fraction ወደ fraction ቀይራለን 3 times 2 plus 1 over 3 ያ ማለት 3 times 2 6 plus 1 7 over 3 ማለት ነው 7 over 3 plus 4 over 3 plus 1 ማለት 3 over 3 ማለት እንችላለን ስለዚህ መደመር ነው ዜን ሶሉሽን ፓርቱን ተመልከቱት
3 over 5 እና 6 over 5 ሲደመሩ 9 over 5 ነው ላይ ባልኳችሁ መሰረት 8 over 7 5 over 7 6 over 7 ሶስቱ ሲደመሩ ኑሜሬተራቸውን the same አድርገን ዲኖሚኔተሩን the same አድርገን ኑሜሬተሩን መደመር 19 ሰባተኛ ይመጣል። minus 3 over 4 plus 11 over 4 4 ዲኖሚኔተሩ the same ስለሆነ 8 over 4 ይመጣል። ስለዚህ ስንት ማለት ነው? 2 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ቀደም ላይ ስንሰራ 7 ያልነው በሰት ስለዚህ minus 3 plus 11 ያ ማለት 11 minus 3 እንደማለት ነው 8 ነው የሚመጣው 8 over 4 2 ይሆናል ማለት ነው። ዲ ደግሞ ይህን የምታዩትን 2 and 1 over 3 የሚለውን ሚክስድ ፍራክሽን ወደ ኖርማል ፍራክሽን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 7 over 3 plus 4 over 3 plus 1 means 3 over 3 ነው። ስለዚህ 3 ዲኖሚኔተሩ the same ነው። ዜን ኑሜሬተሩን እንደምራለን 7 plus 4 plus 3 which is 14 over 3 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተራችን the same ሲሆን በእንደዚህ አይነት way አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ራሽናል ነምበሮችን ወይም ፍራክሽኖችን። Next, adding rational numbers with different denominator. Okay, so now we are going to add fractions having different denominator. To find the sum of two or more rational numbers which do not have the same denominator, we follow the following steps. First step, make all denominator positive. አሁን ሁሎችንም ዲኖሚኔተሮች ፖዚቲቭ እናደርጋለን። Then next, find the LCM of the denominator of the given rational numbers. Third, find the equivalent rational numbers with a common denominator. And four, add the numerator and take the common denominator. Okay? ስለዚህ እነዚህን ስቴፖች በመከተል የተለያየ ዲኖሚኔተር ያላቸው ፍራክሽኖችን ወይም ራሽናል ነምበሮችን እንደምራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲኖሚኔተሩን ፖዚቲቭ ማድረግ፣ ከዛ ኤልሲኤም እንፈልጋለን፣ ከዛ ኢኩቫለንት ራሽናል ነምበር እንፈልጋለን። እንግዲህ ኢኩቫለንት ራሽናል ነምበር ምን እንደሆነ አይተናል ከዚህ ቀደም። ዜን አድ the numerator and take the common denominator ማለት ነው። ይህን ነገር ክሊር ለማድረግ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ተቀምጧል። ኤግዛምፕል 1.16 find the sum of the following rational numbers. A 3 over 7 plus 5 over 4 እንደምታዩት የተለያየ ዲኖሚኔተር ነው ያላቸው። እዚህ ጋር ቢ ላይ 11 over 9 plus 5 over 6 plus 3 over 4 የተለያየ ዲኖሚኔተር ነው ያላቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ make all the denominator positive, ዲኖሚኔተሩን ፖዚቲቭ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛ ቀጥሎ ምን መፈለግ? ኤልሲኤም፣ ለዲኖሚኔተሮች ኤልሲኤም መፈለግ። ስለዚህ ለ7 እና ለ4 ኤልሲኤም ስንፈልግ 28 ነው። ስለዚህ 28 ለማምጣት 4 over 4 በሆነ ቁጥር እናበዛለን 12 over 28 ይመጣል። 5 over 4ን ደግሞ 28 ዲኖሚኔተሩ እንዲመጣ 7 over 7 በሆነ ቁጥር ማብዛት። ስለዚህ ምን እየፈለኩ ነው ማለት ነው? ኢኩቫለንት ፍራክሽን እየፈለኩ ነው። ስለዚህ 35 over 28 ይመጣልኛል ማለት ነው። ዜን 3 over 7 plus 5 over 4 ማለት 12 over 28 plus 35 over 28 which is 12 plus 35 over 28 ያ ማለት 28 ኮመን ወሰድኩ ማለት ነው ዲኖሚኔተሩ። ከዛ ሁለቱን ስደምራቸው 12 እና 35ን 47 47 28ኛው ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጌ መደመር እችላለሁ። ቢ ላይም በተመሳሳይ ኤልሲኤም ኦፍ 9 6 4 36 ይሆናል። የሶስቱ ኤልሲኤም ሊስት ኮመን መልቲፕል። ዜን ራይት the fraction as a common denominator 36. ስለዚህ 11 over 9 ዲኖሚኔተሩ 36 የሚመጣው 4 over 4 ስናበዛው ነው which is 40 over 36 and 5 over 6 ደግሞ 36 የሚመጣልኝ 6 by 6 ሳበዛው ነው 30 over 36 ይመጣል and finally 3 over 4 ዲኖሚኔተሩ 36 የሚመጣልኝ 9 over 9 በሆነ ቁጥር ሳበዛው ነው which is 27 over 36 ስለዚህ እዚህ ጋር 36 ዲኖሚኔተር እዚህ ጋርም 36 ዲኖሚኔተር እዚህ ጋርም 36 ዲኖሚኔተር መጣልኝ። ስለዚህ ኮመን ዲኖሚኔተሮችና ኑሜሬተሮችን እንደምራለሁ። ያ ማለት 27ን 30ን እና 44ን መደመር ማለት ነው። ስለዚህ 11 over 9 plus 5 over 6 plus 3 over 4 which is equal to 44 over 36 plus 30 over
36 plus 27 over 36 which is 44 plus 30 plus 27 over 36 ዜን ስንት መጣ 101 over 36 መጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጌ መስራት እችላለሁ። እዚህ ጋር ማስተዋሻ የምን መሰላችሁ የሚለኝ always reduce your final answer to its lowest term ምን እያለኝ ነው? በዝቅተኛ ተርም አስቀምጠው እያለ ነው። ያ ማለት ለምሳሌ 2 over 4 ቢመጣ መልሴ 2 over 4ን ሳቀልለው 1 over 2 ይሆናል ማለት ነው። አሁን 5 over 10 ተብሎ ቢሰጠኝ ሲቃለል 1 over 2 ይሆናል። ስለዚህ lowest term ማለት አቃለን የምናስቀምጠው ማለት ነው። Now you are going to discover some efficient rules for adding any two rational numbers. ስለዚህ ሁለት ራሽናል ነምበሮችን ልንደምርባቸው የሚገቡ ሁለት ጠቃሚ ሩሎችን እናያለን። Rule 1. To find the sum of two rational numbers where both are negative እንግዲህ ሁለቱም ኔጌቲቭ የሆኑ ራሽናል ነምበሮችን መደመር ከፈለኩኝ first step ሳይኑ ነው ያለው ኔጌቲቭ ሳይን መሆኑን አወቅኩኝ። ምክንያቱም ሁለቱም ኔጌቲቭ የሆኑትን ነው እየደመርኩ ያለው ሳይኑ ኔጌቲቭ ነው። next take the sum of the absolute value of the addend የተደማሪዎችን absolute value ወስዳለሁ። third ላይ put the sign in front of the sum ኦኬ በጣም ቀላል ስቴፕ ነው። ሁለት ኔጋቲቭ ራሽናል ነምበሮችን ለመደመር የምጠቀመው ዘዴ ምንድነው? የመጀመሪያ ሳይኑን ቴክ አደርጋለሁ ወይም ወስዳለሁ። ከዛ ሳይኑን አጥፍቼ ሁለቱም ላይ ኔጋቲቭን አጥፍቼ ወይም አብሶሉት ቫልዩ ከትቼ ደምራለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ኔጌቲቭ ሳይኑን ፊት ለፊት ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ምሳሌ እንመልከት። -8 over 6 plus -11 over 8 ሳይኑ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ኔጌቲቭን ወስዳለሁ። ከዛስ አብሶሉት ቫልዩ ወስዳለሁ 8 over 6 እና 11 over 8 ይመጣልኛል። ስለዚህ ሁለቱን እደምራለሁ። ከደመርኩ በኋላ ድምር ውጤቱ ላይ ኔጌቲቭን ፊት ለፊቱ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። እንደምታዩት ሶሉሽን ላይ ሳይኔ ኔጌቲቭ ነው። ዜን ይሄን አብሶሉት ቫልዩ ከተትኩት እንደምታዩት ስደምራቸው 8 over 6 plus 11 over 8 ይመጣል። ድምር ውጤታቸው 65 24ኛ ነው። ከዛ በኋላ ፊት ለፊቱ ላይ ምን ማስቀመጥ? ኔጌቲቭ ማስቀመጥ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 65 over 24 ይመጣል ማለት ነው። ሩል 1 ይሄን ይመስላል። ሩል 2 ደግሞ to find the sum of two rational numbers where the sign of the addend are different are as follows. አሁን እንግዲህ ዲፍረንት ሳይን ያላቸው ተደማሪዎችን እንዴት አድርገን እንደምራለን የሚል ህግ ነው። አንደኛ take the sign of the addend with a greater absolute value. greater absolute value ስንል እዚህ ጋር ኔጋቲቭም ሊሆን ይችላል ፖዚቲቭም ሊሆን ይችላል። አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ስናስገባው ትልቅ ቁጥር ሊሰጠን የሚችል ወይም ሳይኑን ትተን ቁጥሩን ብቻ በመውሰድ ትልቅ ቁጥር የሆነውን ምን እንላለን? እንወስዳለን። second step take the absolute value of both numbers and subtract the addend with a small absolute value from the addend with a greater absolute value. እንግዲህ ሳይኑን ታስወጡና ወይም absolute value ውስጥ ከቱና ከትልቁ ቁጥር ላይ ትንሽ ቁጥር እንቀንሳለን ማለት ነው። ሳይናችን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። then finally put the sign in front of the difference. ስለዚህ ዲፈረንሱ ፊት ለፊት ላይ ሳይኑን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር perform the following operation ይለናል። -9 over 4 plus 5 over 4 እዚህ ጋር -5 over 6 plus 3 over 4 ተሰጥቶናል። አሁን እንግዲህ ከሁለት አንዱ ኤ ላይ አሁን ከሁለት አንዱ ትልቅ ቁጥር አንዱ ትንሽ ቁጥር ነው። እንዲሁ ስናያቸው ይሄ ኔጌቲቭ ነው ይሄ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄ ትንሽ ይሄ ትልቅ ነው። ግን የምናወዳደር አብሶሉት ቫልዩ ካስገባን በኋላ ነው። ያ ማለት ኔጋቲቭ ሳይኑንም ፖዚቲቭንም ወዳንልና ቁጥሩን ብቻ። ስለዚህ ከ9 over 4 እና ከ5 over 4 ማን ይበልጣል? 9 over 4 ይበልጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ዲኖሚኔተራቸው ዘሴም ስለሆነ ላይኛውን ነው የምናወዳድረው። ምን እናደርጋለን? 9 over 4 minus 5 over 4 እናደርግና ውጤቱ 4 over 4 ወይም 1 ይመጣል። ስለዚህ ሳይኑ ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭ 1 እናደርጋለን ማለት ነው። የቢንም በተመሳሳይ እዩ እዚህ ጋር ሳይናችን ኔጌቲቭ ነው
because absolute value of 9/4 greater than 5/4 ስለሆነ ማለት ነው። then take the difference of the absolute value ዲፈረንሱን ስንወስደው 4/4 1 መጣ። therefore minus 9/4 plus 5/4 which is equal to negative of 4/4 which is negative 1 ለምንድነው ኔጌቲቭ ያደረግነው? የትልቁን ቁጥር ሳይን ስለሚይዝ ከሁለቱ አሁን ትልቁ ቁጥር ይሄ ነው፣ ሳይኑ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው። ቢ ላይም በተመሳሳይ ነው። ቢ ላይ አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ትልቁን እንወስድና ከትልቁ ሲቀነስ ትንሹ እናደርግና ሳይኑን የትልቁን ሳይን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት 5/6 greater than 3/4 እያለን ነው። ስለዚህ ስንቀንሰው 1/12 1/12 እንግዲህ የአብሶሉት ቫልዩ ቅናሽ ውጤት ነው። ሳይኑ የትልቁ ቁጥር ሳይን ኔጋቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ፊት ለፊቱ ላይ እናስገባለን። ኔጌቲቭ 1/12 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ኔክስት ኤግዛምፕል 1.19 እንግዲህ እዚህ ጋር በግራፍ ወይም በፊገር እንዴት መቀነስ እንዳለበት ያሳያል። divide the fraction bar into 8 equal parts ኦኬ አሁን 5/8 እና 2/8 ለመደመር ነው። በምንድነው በቴብል ነገር ወይም በባር። ስለዚህ ይሄንን ሳጥን ለ8 እንቆርጠውና ይሄ ፓርት እንደምታዩት እነዚህ ፓርቶች 5/8 ናቸው። 1 2 3 4 5 5/8 ከ8ቱ 5ቱ ክፍል ማለት ነው። 2/8 ማለት ደግሞ እነዚህ ሁለቱ ክፍል ናቸው። ስለዚህ 1/8 ደግሞ ያልተፈለገች ወይም ያልተመረጠች ክፍል አለች ማለት ነው። ስለዚህ ለመደመር 8 ስለሚል ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ ስለሆነ ኒውሚኔተሩን ብቻ እንደምራለን። 5 + 2 7 ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ 7/8 ይቺ ደግሞ 1/8 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንደምንችል ያመላክታል ማለት ነው ጋይስ። እዚህ ጋር አንዘር ኤግዛምፕል ደግሞ find the sum of 1/6 and 1/2 ይለናል። በተመሳሳይ እንግዲህ ምን ይላል? divide the fraction bar into 6 equal parts እዚህ ጋር ባር አዘጋጀ፣ ከዛ ለ6 እኩል ከፈለ 1 2 3 4 5 6 ከዛ ለ6 ከከፈለ በኋላ each represent 1/6 እያንዳንዱ ይሄ 1/6 ነው፣ ይሄም 1/6 ይሄም 1/6 ሁሉም 1/6 ነው። ሲደመሩ 6/6 ወይም አንድ ሙሉ ይሞላሉ ማለት ነው። then shade other 3 parts in different color which represent 3/6 or 1/2 አሁን እንግዲህ ይሄን እንደምሩስ ቀዩን 1/6 plus 1/6 plus 1/6 ዲኖሚኔተራቸው the same ስለሆነ 3/6 ይሆናል። 3/6 ማለት ሲምፕሊ half ማለት ነው ወይም 1/2 ማለት ነው። ስለዚህ 1/2 plus 1/6 እያለን ነው። ከዛ ስንት ይመጣል? ኦኬ ስንደምረው 4/6 ይመጣል። 4/6 or simply which is 2/3 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መደመር እንደምንችል ነው የሚያመላክተው። ባሮችን በመጠቀም እንደምር እንችላለን። ኦር ግልጽ ከሆነልን ደግሞ ዳይሬክት መደመር እንችላለን። እንግዲህ ፍራክሽኖችን እንዴት እንደምንደምር ባየንበት ወይ መደመር እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። ዜን አዲሽን የሚለውን ነገር ካየን በኋላ ፕሮፐርቲስ ኦፍ አዲሽን ኦፍ ራሽናል ነምበር የሚል ነገር ነው ያለን ማለት ነው። for any rational number a b and c of the following property of addition hold true እንግዲህ a b c የተባሉ ራሽናል ነምበሮች ቢኖሩን እነዚህ ፕሮፐርቲዎች አሏቸው ይለናል። የመጀመሪያው ኮሚታቲቭ ፕሮፐርቲ ነው። ያ ማለት a plus b ማለት b plus a የቅይር ባህሪ ማለት ነው። ኦኬ የቅይር ባህሪ። b ላይ ደግሞ አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ a plus b plus c ማለት a plus b plus c የተጣማጅ ባህሪ ምንለው ነው። የተጣማጅ ባህሪ። c ላይ ደግሞ ፕሮፐርቲ ኦፍ ዜሮ ያ ማለት ማንኛውም ቁጥር ላይ ዜሮን ብንደምራት ዋጋ የላትም፣ ምንም ለውጥ አታመጣም፣ አይለወጤ ነች። አይለውጤ ማለት ነው። a plus 0 ማለት a ነው ወይም 0 plus a ጋር እኩል ነው። ፕሮፐርቲ ኦፍ ኦፖዚት ሁለት ኦፖዚት ቁጥሮች ደግሞ ሲደመሩ ድምር ውጤታቸው 0 ይመጣል። ለምሳሌ a plus የኦፖዚት ኔጌቲቭ a ነው፣ ያ ማለት a minus a እንደማለት ነው፣ 0 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በአዲሽን ጊዜ ያሉ ፕሮፐርቲዎች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከሶስት በላይ የሆኑ ፍራክሽኖች ቢሰጡን
የተጣማጅ ባህሪን በመጠቀም ልንደምር እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ 1/3 + 3/5 + 7/6 ይለናል። ስለዚህ መጀመሪያ 1/3 + 3/5 እንሰራለን። ከዛ ቀጥለን 7/6 እንሰራለን ማለት ነው። ምን ይባላል? አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ ወይም የተጣማጅ ባህሪ። ከዛ የውስጡን ስንሰራው 5 + 9/15 የውጩ ደግሞ +7/6 ዜን 14/15 + 7/6 ይመጣልናል። ውጤቱ መጨረሻ ላይ 21/10 ይመጣል ማለት ነው። ሲሚላርሊ አሁንም 1/3 + 3/5 + 7/6 ማለት እዚህ ያሉ መጨረሻው ሁለቶችን ያ ማለት እዚህ ላይ የምታዩአችሁን ሰርተን በኋላ 1/3 መደመር እንችላለን። የአሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ ነው። ውጤቱ መጨረሻው ስንት ነው የሚመጣው? አንድ አይነት 21/10 ይመጣል ማለት ነው በሁለቱም መንገድ ብንሰራው። ኦኬ ስለዚህ 1/3 + 3/5 + 7/6 ማለት 1/3 + 3/5 + 7/6 ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ያመለክታል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ መደመር እንችላለን፣ ባህሪያቸውን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት ኤክሰርሳይዝ አለ። ኤክሰርሳይዟን መስራት ትችላላችሁ። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው እንግዲህ በዚህ ቶፒክ የሁለተኛው ሰብ ቶፒክ ምንድነው? ሰብትራክሽን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን አዲሽንን ነበር ስናይ የነበረው። አሁን ደግሞ ሰብትራክሽን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ የሚል ነገር እናያለን። ሰብትራክሽን ከሰራን በኋላ ፕሮፐርቲዎች ካሉ ፕሮፐርቲዎችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። So, the process of subtraction of rational number is the same as that of addition. ከአዲሽን ጋር ተመሳሳይነት አለው፣ ምንም ልዩነት የለውም። Subtraction of any rational numbers can be explained as the inverse of addition. That is, for two rational numbers a over b and c over d, subtracting c over d from a over b means adding the negative of c over d to a over b. Thus, a over b minus c over d ማለት a over b plus the negative of c over d እንደማለት ነው። ስለዚህ አዲሽኑ ገብቶን ከሆነ ሰብትራክሽኑ very easy ነው ወይም obvious ነው ማለት ነው። ለምሳሌ compute the following difference. a 7/9 minus 4/3 b 3/7 minus of minus 5/9 c minus 1/12 minus 9/8 ስለዚህ እንዴት አድርገን እንሰራለን? የመጀመሪያ a 7/9 minus 4/3 ማለት 7/9 plus the negative of 4/3 ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ደግሞ እንዴት እንደምንሰራ ወይም ዲፈረንት ኒውመሬተር ዲኖሚኔተር ኑሯቸው እንዴት እንደምንሰራ አይተናል። ስለዚህ መጀመሪያ ለዲኖሚኔተሩ ምን እንፈልጋለን? ኮመን ሊስት መልቲፕል ወይም ሊስት ኮመን መልቲፕል በመፈለግ እንሰራለን። ስለዚህ የ9 እና የ3 ሊስት ኮመን መልቲፕሉ 9 ነው። ስለዚህ 7 plus minus of 12/9 which is negative 5/9 ይመጣል። እዚህ ጋር 3/7 minus of minus 5/9 simply minus of minus ከመጣ ፕላስ ነው የምናደርገው። ስለዚህ 3/7 plus 5/9 ይመጣል which is 27 plus 35/63 which is 62/63 ይመጣልና እንደዛ አድርገን መደመር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ሁለት ተመሳሳይ ሳይን ያላቸው ወይም ኔጋቲቭ ከሆኑ እንዴት እንደምንደምር አይተናል። ያ ማለት እዚህ ጋር ኔጋቲቭ 1/12 ፕላስ ኔጋቲቭ 9/8 እንደማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ የተሰጡ ቁጥሮችን ብቻ እናይና እንደምራለን። ከዛ ኔጌቲቭ ሳይን ፊት ለፊታቸው ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ማስታወሻችን ላይ ምን ይላል? the difference of two rational number is always a rational number and two addition and subtraction are inverse operation of each other ይለናል። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ፖይንቶች ማወቅ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብትራክሽን ቀላል ነው። መጀመሪያ አዲሽን ማወቅ ነው የሚጠበቀው። አዲሽንን ካወቅ ሰብትራክሽንን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን እስቲ እንዴት አድርጎ በባር እንደሰራው እኔ 7/9 minus 2/3 እንዴት ነው ይመጣል? እዚህ ጋር 9 አንድ ባር እንሰራና ለ9 እኩል እንከፍለዋለን። ስለዚህ 1 2 3 4 5 6 7 7/9 ማለት ነው።
ሲቀነስ 2/3 ኦኬ 2/3 እንቀንሳለን so divide the fraction bar into 9 equal parts and share the 7 part of them 6 parts of the 9 equal parts that is 6/9 እዚህ ጋር 2/3 ማለት 6/9 ማለት እንችላለን represent 2/3 ይለናል ስለዚህ how many parts of the shaded part is unmarked ይለናል 1 part ነው this implies that 7/9 minus 2/3 which is equals to 7/9 minus 6/9 which is 1/9 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው ሶ ኤክሰርሳይሶች አሉ እነዚህን ኤክሰርሳይሶች ትሰራላችሁ ኔክስት ኦፕሬሽን ደግሞ multiplication of rational numbers የሚል ይሆናል ማለት ነው ሶ multiplication ደግሞ በጣም ቀላሉ ነው እንግዲህ ምንም ድካም የሌለበት በመልቲፕሊኬሽን ጊዜ አሁን ራሽናል ነምበር ወይም ፍራክሽንን ስናበዛ በጣም ቀላል በሆነ ወይ ነው የምናበዛው to multiply two or more rational numbers we simply multiply the numerator with the numerator and denominator with denominator finally reduce the final answer to its last term if it is ይለናል እንግዲህ ዲኖሚኔተሩን በዲኖሚኔተር ኑሜሬተሩን በኑሜሬተር እናበዛና መጨረሻ ላይ መቃለል የሚችል ከሆነ ማቃለል ለምሳሌ find the product of 1/2 and 3/4 እንዴት ነው የምናደርገው አንድን በ3 ሁለትን በ4 እናበዛና መቃለል ከቻለ ማቃለል ነው በጣም ቀላል ማለት ነው ሌላም ቢሰጠን በቀላሉ መስራት እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር በተለይ አሁን እዚህ ላይ በስዕል የሚያስቀምጠው እናንተን እንዲገባችሁ ተደርጎ የተቀመጠ ነው እንጂ ግዴታ ሆኖ አይደለም ስለዚህ እናንተን የሚጠቅማችሁ ግን ቀጥታ ዲኖሚኔተርን ከዲኖሚኔተር ኑሜሬተርን ከኑሜሬተር ጋር ምን ማለት ማባዛት ነው እንጂ ይህ ስዕል እየሳሉ ምናምን በፈተና ላይ ለምሳሌ ይህን ስዕል ስለን አይደለም የምንፈተነው ኦኬ ስለዚህ ቀጥታ ማብዛት ነው ለምሳሌ 3/4 times 1/2 ማለት 3 times 1 3 2 times 4 times 2 8 ስለዚህ 3/8 መጣልን ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ዲኖሚኔተር ከዲኖሚኔተር ኑሜሬተር ከኑሜሬተር ጋር ማብዛት ነው ማለት ነው note the product of two rational numbers with different sign can be determined in 3 steps step 1 decide the sign of the product it's negative look different sign ካላቸው ያ ማለት አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ ከሆነ ብዜት ውጤታቸው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ነገር ፖዚቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ሲባዛ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ ከሆነ ግን ኔጌቲቭ መሆኑን ማወቅ አለብን ስለዚህ እነዚህ ሶስት ሩሎችን ማወቅ መቻል ያ ማለት ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ በፖዚቲቭ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ በፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የሚለው መያዝ ስቴፕ 2 take the product of the absolute value of the number and finally put the sign in front of the product ይለናል ማለት ነው ለምሳሌ አሁን 3/4 ሲባዛ በ7/9 ብንባል ሁለቱም ፖዚቲቭ ስለሆኑ ካበዛን በኋላ ፖዚቲቭ ሳይን ማስቀመጥ 3 ሲባዛ በ7 21 4 ሲባዛ በ9 36 ስለዚህ 21/36 then to the lowest form ስለሆነ የሚቀመጥ 21/36 7/12 ሆኖ ተቃሎ ይቀመጣል ማለት ነው በ3 በ3 ቢ ላይ ደግሞ 4/9 ሲባዛ በኔጌቲቭ 5/2 አሁን እዚህ ላይ ፖዚቲቭ 4/9 ሲባዛ በኔጌቲቭ 5/2 እያለን ነው ኔጌቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ቁጥሮችን እናበዛና ኔጌቲቭን ፊት ለፊት ማስቀመጥ that is 4 times 5 20 9 times 2 18 ስለዚህ ስንት ይመጣል 20/18 መቃለል ይችላል ግን ኔጋቲቭ ነው ሳይን እዚህ ላይ ሚክስድ ፍራክሽኑን ወደ ምን ፍራክሽን ወደ ፕሮፐር ወይም ኢምፕሮፐር ወደ ሰጣን ለምሳሌ 2 ሲባዛ በ7 7 ሲባዛ በ2 14 ሲደመር 5 19/7 ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ስለዚህ ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን እንቀይርና ሲባዛ በ3/2 ዜን ሳይኑ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን ነው የምንሰራ
ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ቢ እንደምታዩት ይሄ ሲባዛ በዚህ ኦቨር 9 ሲባዛ በ2 ሳይኑ ግን ኔጌቲቭ መሆን መቻል አለበት። እዚህ ጋርም ሳይናችን እዚህ ጋር የምታዩት ሳይናችን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ኦኬ ለምሳሌ መጀመሪያ 19/7 መጣልን ማለት ይሄንን ወደ እንትን ስንቀይረው ማለት ነው ወደ ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ስንቀይረው ከዛ በኋላ ምን ይመጣልናል? ብዜት ውጤቱ 37 57 14ኛ ይመጣል። ሳይኑ ግን ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን። the product of two negative rational number is positive rational number የሁለት ኔጋቲቭ ራሽናል ነምበሮች ብዜት ፖዚቲቭ ነው። ነገር ግን ሳይናቸው ተቃራኒ ተሆነ ወይም ሁለት የተለያየ ሳይን ካላቸው ኔጋቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መያዝ መቻል አለብን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ኔጋቲቮች ተባዙ ብዜታቸው ፖዚቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ ነው የምንሰራ ማለት ነው። ሶ እዩት እዚህ ላይ በቴብል ሰመራይዝ አድርጎልናል። the two factors እዚህ ጋር ፕሮዳክታቸው ኤግዛምፕል የሚል ነገር አለ። አሁን ሁለቱ ፋክተሮች ፖዚቲቭ ተሆኑ both are ፖዚቲቭ ከሆኑ ፕሮዳክታቸውን ፖዚቲቭ ይሆናል። ለምሳሌ 2/3 times 5 10/3 ይመጣል። both ኔጌቲቭ ከሆኑስ both ኔጌቲቭ ከሆኑ ፕሮዳክታቸውን ፖዚቲቭ ይሆናል። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 5/4 ታይምስ ኔጌቲቭ 7/3 ማለት 35/12 ነው። ኦፍ ኦፖዚት ሳይን የተለያየ ሳይን ካላቸው ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ፕሮዳክታቸው። ኔጌቲቭ 5 ታይምስ ኔጌቲቭ 3 ታይምስ 5 ኔጌቲቭ 15 ይመጣል። 1 ኦር ቦዝ 0 ከሁለት አንዱ ወይም ሁለቱ 0 ከሆኑ ደግሞ ብዜታቸው 0 ነው። -7/9 ታይምስ 0 which is 0 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሳማራይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንዴት መልቲፕላይ እንደሚደረጉ ካወቅን በኋላ ወደ ቀጣይ ፖይንት እናልፋለን። which is property of multiplication of rational numbers. So for any rational numbers a, b and c the following property of multiplication holds true. a commutative የቅይር ማለት ነው። a times b ማለት b times a ጋር እኩል ነው። አሶሲዬሽን ወይም የተጣማጅ የምንለው a times b times c ማለት a times b times c ማለት ነው። ዲስትሪቢዩሽን ደግሞ የስርጭት የምንለው a times b plus c ማለት a times b plus a times c እንደማለት ነው። a times b plus a times c ፕሮፐርቲ ኦፍ 0 የምንለው ማንኛውም ቁጥር በ0 ሲባዛ 0 ነው። a times 0 0 ነው። 0 times m 0 ነው ማለት ነው። ፕሮፐርቲ ኦፍ 1 የምንለው ደግሞ አንድ ከማንኛውም ቁጥር በአንድ ቢባዛ ለውጥ የለውም እንደማለት ነው። ስለዚህ a times 1 a ነው ወይም 1 times a ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ y ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጡ ለምሳሌ ፕሮፐርቲዎችን በመጠቀም መልቲፕሊኬሽን ፕሮፐርቲን በመጠቀም ስሩ ይላል። 3/5 times 6/7 ያ ማለት 6/7 times 3/5 እናዘዋውሮ አንድ አይነት ነው። እዚህ ጋር ማዘዋወር እንችላለን። አሶሺዬቲቭ ፕሮፐርቲ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ደግሞ 0 ሎ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ 1 ሎ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያ ማለት ፕሮፐርቲ ኦፍ 1 እና ፕሮፐርቲ ኦፍ 0 ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል። ኦኬ ሌላው ፖይንታችን ደግሞ ማስተዋሻችን ላይ to get the product with 3 or more factors we use the following property. የመጀመሪያው product of an even number of negative factor is positive. Okay, the product of an even number of negative factor ያ ማለት የሚባዙት ብዜቶች የሚባዙ ለምሳሌ x times y times z እያለ የሚቀጥል ለምሳሌ ብዛታቸው ኢቨን ከሆነ ወይም የኔጌቲቭ ፋክተሮቹ ብዛት ኢቨን ከሆነ ብዜት ውጤቱ ፖዚቲቭ ይመጣል። the product of an odd number okay negative factor is negative ያ ማለት የኔጋቲቭ ቁጥሮች ብዛት ኦድ ከሆነ ብዜታቸው ኔጌቲቭ ይሆናል። የኔጋቲቭ ቁጥሮች ብዛት ኢቨን ከሆነ ብዜታቸው ፖዚቲቭ ይሆናል። the product of rational number with at least one factor 0 is 0 በጣም ብዛት ያለው ቁጥሮችን እያበዛን
አንድ አብሯቸው የሚባዛ 0 ካለ ሁሉንም 0 ያደርገዋል ይለናል። ስለዚህ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኤክሰርሳይሶችን እንሰራለን በሌላ ጊዜ አብረን። በመጨረሻ የምናገኘው እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ወይም በዚህ ቪዲዮ ውስጥ የምናገኘው ዲቪዥን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ ነው። ዲቪዥን ኦፍ ራሽናል ነምበርስ። ሶ ፋይንድ the quotient by dividing 4 and 1 3 by 2/3 using grade model ይለናል። እንግዲህ ማካፈል እንዴት እንደሚቻል ለማሳየት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ስዕሉ አለ። አሁንም 2/3 እዚህ ጋም 2/3 አለን። ልክ ምን እያለ ነው? ሸድ እያደረግን አንዳንድ ፓርቶችን ሸድ ሳናደርግ እንዴት አድርገን ማካፈል እንደምንችል ነው። አሁንም ይሄ ስዕል የሚመጣው ማካፈል እንዴት እንደሆነ ልክ ከመሰረቱ እንድንይዘው ነው የሚፈለገው። ግን ይሄን ሁላ ስቴፕ ስዕል መሳል ምናምን ነገር እዛ ደረጃ ከመድረሳችን ይልቅ ምን ማድረግ ቀጥታ እንዴት እንደሚካፈል ማወቅ ይቀላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 4 and 1/3 divided by 2/3 ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው ይሄ? ይሄ ማለት 6 plus 1/2 which is 13/2 ጋር ተመሳሳይ ነው። እንዴት እንደመጣ እናያለን። እዚህ ጋር ኖታችን ላይ a divided b is equal to a divided b by b ማለት ነው። in a divided by b which is equal to c is called the quotient ድርሻ ነው። a is a dividend ተካፋይ ነው። b is a divisor b አካፋይ ነው። the quotient a divided by b is also denoted by o over b. if a, b and c are integers, b differ from 0 and a divided by b which is equal to c if and only if a which is equal to c times b. ስለዚህ a ሲካፈል b which is equal to c ማለት a which is equal to c times b ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በምናካፍልበት ጊዜ እንግዲህ ሩሎች አሉ። እነዛን ሩሎች እንዴት ነው የምንከተለው? when dividing rational numbers 1 determine the sign of the quotient. መጀመሪያ የኮሸንቱን ወይም የድርሻውን ሳይን ዲተርማይን እናደርጋለን። if the sign of the dividend and the divisor are the same, then the sign of the quotient is positive. ያ ማለት positive divided by positive ነው። negative divided by negative that is positive. and if the sign are opposite, ያ ማለት ኔጌቲቭ ሲካፈል ለፖዚቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭ ነው፣ ፖዚቲቭ ሲካፈል ለኔጌቲቭም ከሆነ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይናቸው ኦፖዚት ሆነ ኔጋቲቭ ሆነ፣ the same ሆነ ፖዚቲቭ ይሆናል። if the sign of the dividend and the divisor are different, then the sign of the quotient is negative. and next determine the value of the quotient by dividing the absolute value of the dividend by the divisor ይለናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኔጌቲቭ 324 ዲቫይድ ባይ ኔጌቲቭ 18። ስለዚህ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ጠፋና ፖዚቲቭ ቫልዩ ይመጣልናል። ስናካፍለው 18 ይመጣል ማለት ነው። ኖት for any two rational numbers a over b and c over d, a over b divided by c over d means ምን ማለት ነው? a over b ሲባዛ በd over c። ይህም መገልበጥ ይቻላል። ለማብዛት ከሆነ c over d d over c ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ a times d ad, b times c ደግሞ bc, but c different from 0 ከዜሮ ውጭ መሆን መቻል አለባት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ለምሳሌ 6 over 14 divided by 3 over 7 minus 3 divided by 9 over 15 negative 5 over 7 divided by minus 4። ስለዚህ እንዴት አድርገን እንሰራለን? እዚህ ጋር ሁለቶች እናገላብጣለን 3 እና 7 በማብዛት ስንቀይረው ማለት ነው። መልሳችን 42ኛ ሲቃለል 1። ቢ ላይ -3 divided by 9 over 15 ማለት -3 over 1 divided by 9 over 15። ስለዚህ ወደ ማባዛት ስንቀይረው 9 over 15 ወደ 15 over 9 ይቀየርና እንደምታዩት ኒውሚኔተር በኒውሚኔተር ዲኖሚኔተር በዲኖሚኔተር ይባዛና -45 over 9 which is -5 ይመጣልናል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ይሄም ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ማብዛት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ኖት ደግሞ for any rational numbers a over b where a differ from 0, a over b times b over a ማለት ab over ba
ab over ba which is ab over ab then ሲጣፋ 1 ይሆናል ማለት ነው። then ab over a is called the reciprocal of a over b እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። so አራቱን ኦፕሬሽን በራሽናል ነምበር ላይ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ስናይ ቆይተናል። ከዛ በተጨማሪ some property of rational numbers የሚሉ ነገሮችንም አብረን ስናይ ነበር ማለት ነው። ያልገባችሁ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታስቀምጡልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል፣ ወዲያውኑ የሚመለስ ይሆናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ክላስ የምናየው 1.4 real life application of rational numbers በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው መልካሙን ሁሉ ተመኘው። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችንም አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ የደወል ምልክቷን መጫናችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ ቸር ያገናኘን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።